जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री गुर शब्द कमाए पुन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। एकंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है बिघन बिनासन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह बिघन बिनासन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आए नारायण दास अगारे लेत प्रवेश्यो अंतर द्वारे। जह बेदी सुंदर रच राखी गन बंदुप थित देखन कांखी। आए नारायण दास अगारे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चवर छतर तख्त दे मालक समुची मनुखता सर्व कायनात दे रहबर। दसां ही पातशाहियां दी जोत शब्द ब्रह्म शब्दा अवतार सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र मुबारक गोद दे अंदर पंचम गुरदेव धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दी रहमत नाल निवाजे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे दिन दे चौथे पहर सज्जे हुए दीवान दी हाजरी भर रही सतगुरां दी साजी निवाजी सत्कारयोग साध संगत। जिथे बड़े प्यार दे नाल बैठ के गुरबाणी दा रस भिन्ना कीर्तन आप संगत ने सरवण कीता है। सचखंड श्री हरमंदर साहिब गुरु रामदास पातशाह महाराज जी दे दरबार दियां हाजरियां लगवा रहे हो अते रोजाना दे नेम दे मुताबक गुरु चरनां विच बैठ के पावन दीवान हाल गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे गुर इतिहास की कथा का लड़ीवार प्रसंग आप जी सरवण करते हो। लड़ीवार इतिहास के प्रसंग की वार्ता चल रही सी कि धन श्री गुरु अर्जन साहिब महाराज सतगुरां दे लखते जिगर होनहार फरजंद श्री हरगोबिंद साहिब महाराज जिन्होंने अज समुचा संसार धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब कह के मीरी पीरी दे मालक दे रूप में दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु परोपकारी दे रूप दे विच सीस झुकाउंदा है। गुरगद्दी ते अजे विराजमान नहीं होए। आनंद कारज दे वास्ते सतगुरां ने तैयारियां कीतियां ने। श्री अमृतसर साहिब दी धरती तो चल के पड़ा दर पड़ा खडूर साहिब गोइंदवाल साहिब सुल्तानपुर लोधी दी धरती तो जिस तरीके दे नाल अगे पड़ा कीता ते सुल्तानपुर लोधी दी धरती तो चल के बड़े सजी धजी बरात नूं लैके शब्द पढ़दियां परमेश्वर दे गुण गाउंदियां होइयां धन गुरु अर्जन साहिब पातशाह महाराज डल्ले पिंड वाले पासे नूं अगे वधदे ने। डल्ले पिंड दे बाहर वार आकर के डल्ले पिंड दे रहण वाले सत्कारयोग बाबा नारायण दास जी जिन्हां दे परिवार दे विचों पिछलियां कई पीढ़ियां गुरु नानक दे घर नाल जुड़ियां गुरसिੱਖੀ नूं कमा रहीआं ने। जिस डल्ले नगर दे बारे विच भाई गुरदास जी ने डल्ले वासी संगत भारी कह करके जिथों दी संगत नूं माण बख्शिश कीता। बहुत सारे गुरसिੱਖ होए ने जिन्हां दा जिक्र भी अगे चल के आउणा है कि वह डल्ले पिंड दी किहड़ी वडियाई है किहड़ी बरकत है। भाई पारो जुलका
ਪਰਮਹੰਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਜੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਡੱਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋ ਕੋੜਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜਮ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੰਝ ਘਰ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਜੰਝ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਯੋਗ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ, ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਲਪਾਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਗੁਣ ਜੰਝ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਸੋ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈਏ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਏ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਅਗਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲਵਾਂਢੀ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਣ ਆਏ, ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਹੀ ਬਰਾਤ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਚੋਂ ਭਾਵਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਣ ਆਏ, ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਏ ਹਰ ਮਨ ਭਾਏ, ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਸੇਤੀ ਮਨ ਲਾਇਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਮੇਲ ਭਇਆ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਾਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿਓ ਅੰਤਰ ਦਵਾਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਉ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰ ਮਨ ਦੇ ਠਾਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਵਾੜ ਖੋਲ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੇ, ਕਿੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਹ ਬੇਦੀ ਸੁੰਦਰ ਰਚ ਰਾਖੀ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਲਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਯੋਗ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੀਤ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਾਲੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਨ ਬੰਧ ਪਥਿਤ ਦੇਖਨ ਕਾਂਖੀ। ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੱਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਵੇਖੋ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਤਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਖਰੋ ਹੀਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਗਮਨੂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮਾਸਟਰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਰਾਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਰਾ, ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਗੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਰਾ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਝੁਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ, ਰੱਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਮਾਣ ਕਰੇ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਵੱਲ ਛਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਪੇ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਗੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਆਗੇ ਦੁਲੋ ਦੁਤ ਰਵਨੂ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬੜੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਾਦਰ ਸਗਰੇ ਕਰੇ ਬਿਠਾਵਨ। ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ
ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚਹੁ ਦਿਸ਼ ਬੇਦੀ ਕੇ ਥਲ ਪਾਵਨ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਬ ਦੁਲਹਨ ਢਿਗ ਆਨ ਬਿਠਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਵ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਏਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਏਡੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭ ਬਿਦ ਕਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥਾ ਯੋਗ ਬਿਦ ਸੀ ਨਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਾਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਮਤ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਬੂਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਨਿਰਾਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭੱਦਣ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤ, ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਰੀਤ ਸੀ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਗਰ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਵਾਈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਦੋਂ ਆਨੰਦਕਾਰੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪੱਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਈ ਈਰਖਾਲੂਆਂ ਨੇ, ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤਰ ਹੈ,
ਨਾ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕੜ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਛਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਨ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਵਾਹੇਗਾ? ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੜਦਾ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖਵਾਏਗਾ, ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਖਵਾਏਗਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਕਵਾਨ ਵਰਤਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂ ਜੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸੌਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜਦੇ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 773 ਅੰਗ ਤੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵਾਲੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ 1430 ਅੰਗ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ 773 ਅੰਗ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਥਾਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਵਿਧ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਰ ਬਰ ਸੰਗ ਫੇਰ ਕਰ ਫੇਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੇਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪੱਲਾ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਪੱਲਾ ਪਕੜਾਉਣ ਦੀ ਫੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਾਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਨਸ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਪੱਲੇ ਦੀ ਰੀਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹੀ ਬਚਨ ਮਨ ਚੋਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ, ਹੱਬੇ ਸਾਕ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿੱਠੇ, ਤੋ ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਬ ਵੰਜਾਈ ਛੋੜਿਆ, ਹੱਬ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੱਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੱਲਾ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਕੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੀ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਦੋ ਝੂਠੇ ਸਾਕ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਬ ਵੰਜਾਈ ਛੋੜਿਆ। ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਾਮਦ, ਝੂਠੀ ਉਸਤਤ। ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਾਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਵੰਝਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ। ਜੇ ਸਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਵਾਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਸੱਚਾ। ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ, ਜੇ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਬਾਕੀ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕੇ ਖੇਲ ਕਟਨ ਹੈ ਕਿਨਹੂ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਾਪਲੂਸੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਆਵੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਣ ਨੂੰ ਔਗਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਕੀਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਟੇਕ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਜੇ ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਗੁੱਝੇ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਲੇ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਮਿਲ ਸੁਰ ਬੱਧੂ ਕਰੇ ਛਲ ਬੇਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਟਿਕ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਨੋ ਦੇਵਤੇ ਹੀ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਹੋਣ। ਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੀ ਰੂਪ ਸੋ ਬੇਸਾ। ਵੇਸ਼ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨਜਨ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਰਲ ਨਾਰਨ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਗਲ ਅਦਕ ਵਧਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੰਗਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੰਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੰਗਲ ਈਸ਼ਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮਿੱਠੇ ਭਰੇ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਉਸਤਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਤ ਆਪਨ ਪਾਉ ਸਫਲ ਵਿਸਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੋ ਦਰਸੈ ਆਨੰਦ ਉਸ਼ਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸੁਜਾਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਏ, ਇਹ ਜਥਾਯੋਗ ਮਰਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਆ। 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ 50-50 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋਈ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਆਨੰਦ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਲਾਵਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਉਣੇ ਐ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ, ਤੇ ਸੋਚ ਪੈਂਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਂ ਕਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ। ਦੂਜੀ ਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਟਿਕ, ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਰੱਬ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਨੂੰਹ ਤੇ ਸੱਸ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵੇਖਣ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸੱਸ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਮਝਾਈ। ਤੀਜੀ ਲਾਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਚਾਅ, ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਂ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਦੀ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਦੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਉਛਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਭੇਦ ਕਰਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ ਯੋਗ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਥਾ ਯੋਗ ਸਭ ਵਿਧ ਕਰਵਾਈ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਉਛਾਲੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਬਿਨ ਜਾਣੇ ਸਗਰੀ ਸਨਮਾਨੀ, ਕਿਦਰਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸੁਜਾਨੀ। ਇੱਧਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ। ਮਨ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਰੱਬ ਪਹੁੰਚੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨਜਨ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਏਡਾ ਸੁੰਦਰ ਰਮਣੀਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੇਲ ਘਰ ਵਿਖੈ ਸਕੇਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਨ ਸਹਿਤ ਮੇਲਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਰ ਨਰ ਬੇਸ ਧਾਰ ਸਮੁਦਾਏ, ਮਾਨੋ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮਾਨੋ ਦੇਵਤੇ ਹੀ ਵੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਿਲੇ ਆਨ ਬਹੁ ਸੇਵਕ ਮਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਪਰੀ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯਥਾ ਯੋਗ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਾਰ, ਭੰਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧ ਆਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਨਿਭਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਓ ਦਰਬ ਹਰਖੇ ਜਹ ਕਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਨੰਦਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਤ ਧਨ ਹਿਤ ਚਾਉ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਦਾਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਸਰਾਹ ਹੈ ਧਰ ਧਰ ਭਾਉ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਸਾਖੋ ਚਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਨਸ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਆਦਿਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਨਿਓ ਸਭਨ ਪੁੰਨ ਧਨ ਗਨ ਦੀਨਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਲਾੜੇ ਦੇ ਲਾੜੀ ਦੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਨ ਆਦਿਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮਲਾ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਸ ਸਾਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਬੀਚ ਵੇਦ ਕਾ ਉਠਿਓ ਸਮਾਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗਮਨੇ ਜਨ ਵਾਸੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜੰਝ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡੱਲੇ ਨਗਰ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਧਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੁਟਤ ਮਤਾਬੀ ਹੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ ਵਕਤ ਬਰਾਤ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਤਾਬੀਆਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੰਨੋ ਇਸ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸਾਲਾ ਜਵਾਲਤ ਅਗਾਰੀ। ਮਸਾਲਾਂ ਜਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਣਾ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇਜ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਜੇ ਬਜੇ ਉਠਤ ਧੁਨ ਭਾਰੀ। ਸੋਹਣੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਡੱਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਧੁਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਏ ਥਰੇ ਜਨਵਾਸ ਮਝਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾ ਕੇ, ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਿਤ ਬਰਾਤ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੰਝ ਘਰ ਬਣਿਆ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਤ ਆਹਾਰ ਗੁਰ ਬਹੁਰ ਅਹਕਾਰੇ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਕਲ ਬਰਾਤ ਜਾਤ ਹਰ ਖੰਤੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਹਲਕਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਲ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। 3.5 ਮਣ ਦੇਹੋਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੇਵਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਆਦਿਕ ਹਲਕਾ ਛਕ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛਕਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਛੁਟੰਤੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ। ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਆਦਿਕ ਦੇ, ਜਲ ਪਾਨ ਦੇ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਦਰ ਕਹਿ ਪੰਤ ਬਿਠਾਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ,
ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਪੁਨ ਚੌਂਕੀ ਪਰ ਆਸਨ ਡਾਸਾ, ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸੁੰਦਰ ਆਸਨਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰੇ ਵਿਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਨ ਹਾਰ ਆਏ ਸਮੁਦਾਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਤੇ ਪੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਧਰੇ ਥਾਰ ਸਭ ਕੇ ਅਗਵਾਏ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਥਾਲ ਪੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸੋਹਣੇ ਥਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦਕ ਖੁਰਮੇ ਨੁਗਦੀ ਘਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਕਵਾਨ ਪਰੋਸ ਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਮੇ ਨੇ, ਬੂੰਦੀ ਆਦਿਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਘੇਵਰ ਘ੍ਰਿਤ ਸਿਤਾ ਬਹੁ ਸਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਵਰ ਘਿਓ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਖੰਡ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਿੱਠੇ ਪਕਵਾਨ ਸਨ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੀਭ ਲਲਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਰੋਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਾਦਲ ਮਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਰੋਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਵੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਿਲਾਉਣੀ ਕੀਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣ, ਮੇਵੇ ਆਦਿਕ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਕਵਾਨ ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਦਲੇ ਇਹ ਪਰੋਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਰਤ ਪਰੋਸਿਓ ਚਤੁਰਨ ਚਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰੋਸੇ ਹਨ। ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁ ਸਵਾਦ ਆਹਾਰੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਲ ਪਾਨ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਗਾਰ ਗੇਰ ਗੀਤਨ ਕੋ ਗਾਵੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੱਚੇ ਘਰੜ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਵੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਬਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰਵਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਨਾਏ, ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਤੁਨ ਗਾਵਤ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨੋਂ ਉਹ ਗੀਤ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਓ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣ। ਲੱਚਰ ਤੇ ਮਾੜੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਰੀਤਨ ਸਭਨ ਸੁਣਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਬੈਠ ਝਰੋਖਨ ਕਹਿ ਨਾਮੂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਰੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਮਨੋਹਰ ਤ੍ਰੇ ਅਬਰਾਮੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਆਦਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵੇਸ਼ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕੇਵਲ ਤਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਣ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਅਸਲ ਸੋਹਣੇ ਉਹ ਨੇ। ਕਈ ਤਨ ਕਰਕੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸੋਹਣਾ ਹੈ
ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਨਤ ਮੁਦਤ ਗੁਰ ਸਹਿਤ ਸਮਾਜਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਸਮੈ ਉਸ਼ਾਹ ਵਿਸਾਲ ਬਿਰਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਹਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਾਨੋ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਪਿਖ ਪਿਖ ਦੋਹ ਦਿਸ਼ ਹਰਖੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਮੇਲ ਤੋਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੋ ਆਨੰਦ ਉਨਵ ਕਰ ਬਰਖ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਵਰਸਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਵਰਖਣ ਵਾਂਗੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨੋ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਮ ਆਹਾਰ ਕੋ ਅਚਵਨ ਕੀਨ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠੀ ਬਰਾਤ ਲਾਗ ਧਨ ਦੀਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਆਦਿਕ ਪਦਾਰਥ ਭੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਜਨ ਵਾਸੇ ਮਹਿ ਜਾਏ ਗੁਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨ ਵਾਸੇ ਭਾਵ ਬਰਾਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਤੇ ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦਿਨ ਪਰ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤ ਆਨੰਦ ਔਰ ਪਾਏ ਕਰ ਸਕਲ ਬਰਾਤ ਸੋ ਜਾਨ। ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੇਤਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਬੇ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਡੱਲਾ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਖ ਸੋ ਬੀਤੀ ਜਾਮਨੀ ਜਾਮ ਰਹੀ ਜਬ ਆਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਦੇ ਹੋਏ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਗਰ ਹੈ ਭਾਈ ਡੱਲੇ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਡੱਲਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਾਰਜ 22 ਭਾਦੋ ਸੰਮਤ 1661 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਸੂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤੇ 22 ਭਾਦੋਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਮਤ 1661 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੇ ਡੱਲੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਡੱਲੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਡੱਲੇ ਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਭਾਰੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜੰਝ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਵਤ ਆਸਾ ਵਾਰ ਜੋਤ ਰਾਗੁਨ ਕੀ ਸਮਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸਵਾ ਕੈ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੀ ਚਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ।
ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠਾਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨ ਆਵਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਡੇਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪਕ ਡੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਵੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਰਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਲ ਛੰਦ ਗੁਰ ਉਠ ਕਰ ਸ਼ੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨੇ। ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧ ਭਾਵ ਸ਼ੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁਨ ਬੈਠੇ ਏਕਲ ਥਾਨੇ। ਫਿਰ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਰੂਪ ਵਿਖੈ ਲਿਵਲਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਉਣੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਜ ਰੂਪ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਥਿਰਿਓ ਸਮਾਧ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਸਮਾਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਡੋਲ ਟਿਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਬ ਪ੍ਰਾਤ ਕਾਲ ਹੋਏ ਗਈਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਤਾ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸ਼ੌਚਾਚਾਰੀ ਭਈਓ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ੌਚਾਚਾਰ ਆਦਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਨ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗਨ ਬਾਦਤ ਬਾਜ ਬਿਲੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਤਬ ਉੱਠ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦੇ। ਇੱਧਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰ ਸ਼ੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਹਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਚਮਤਾ ਆਦਿਕ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰੀਤ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਤਨ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰ ਦੁਤ ਨਾਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿਕ ਕਰਕੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਚੜੇ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਇਓ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡੱਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਹਣੇ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਹੁ ਸ਼ਬ ਪਾਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥਿਤ ਪਰਿੰਦ ਮਸੰਦ ਮਝਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗਨ ਧਨੀ ਤਹਾਂ ਪਰਵਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਆਦਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਧਨ ਵੀ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੂਪੇ ਧਨ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਧ ਸਾਲੋ ਅਰ ਗੁਰਦਾਸੂ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸ਼ਾਲੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਲੋ ਦਾ ਟੋਭਾ, ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸਨ। ਇਹੀ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਸੰਦ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਦਾ ਪੋਤਾ ਮਹਾਨਕੋਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੰਦ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਸੱਪ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਇਹ ਕਲੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਧੋਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪੋਤਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਫੇਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਸ਼ਾਲੋ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਅਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਦਿਕ, ਕਲਿਆਣ ਆਦ ਸਭ ਪਾਸੂ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਆਦ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਥਿਤ ਮਹਾਦੇਵ ਗੁਰ ਤੀਰਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਜਿਮ ਬੂਝਦ ਭਾਖਤ ਧੀਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਧੀਰਜਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਬ ਡੱਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਮਝਾਰੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਸੇ ਸੋ ਸਾਰੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਭਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਡੱਲੇ ਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਭਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਇਕੱਠੀ ਲੈ ਗੁਰਕਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰ ਅਪਰ ਉਪਾਇ ਨਿਧਾਰੀ, ਸੁੰਦਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰ ਭਾਓ ਦਰਸ ਕੋ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਦੀਮੀ ਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਡੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਡੱਲੇ ਨਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਕੱਲ ਡੱਲੇ ਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਭਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਨਾਲ ਡੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਏ ਇਕੱਠੀ ਲੈ ਗੁਰਕਾਰੀ, ਕਰ ਅਪਰ ਉਪਾਇ ਨਿਧਾਰੀ, ਧਰ ਭਾਓ ਦਰਸ ਕੋ ਆਏ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਦੀਮੀ ਗਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।